Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel Biology Best Ever. I am Kamal Naik. Today, we are going to discuss about the female reproductive part of the flower that is commonly called as pistil. In this concept, we are going to discuss about the megasporangium, and another one is embryo sac. This is also called as ovule and embryo sac. Okay. First thing, what do you mean by pistil? Pistil, it is also called as carpel. It mainly consists of three different parts that already you know. At the basal lower bulged part that is called as ovary, and the long slender tubular like structure that is called as style. Here this one is style and this is his ovary, and these are the stigma. Stigma involving to the landing platform for the pollen grains. Inside the ovary, it mainly contains the minute, the smaller spherical structures. Those are called as ovules. That already you know. After fertilization, what happens? This ovary is converted into fruit and ovules are converted into seeds. This complete structure, it is nothing but carpel. Based on number of carpel present in flowers, they are mainly divided into two types. Based on the number of carpel present in flowers, they are divided into two types. One is monocarpellary. It means the flower which has only one carpel. It means only one ovary, and that ovary contains many ovules. And another one is multicarpellary. It means more than two carpels. Here what happens, due to multicarpellary, those carpels may be fused with each other. Such carpels are called as syncarpus. And if these carpels are freely present, those are called as apocarpus. Please try to remember these concepts, very important. Okay, next, if you cut the transverse section of ovary, ಈ ಓವರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನೋಡ್ಲಿ, ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಓವರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಒಳಗಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾವ. ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಬರ್ ಗಳಿರ್ತಾವ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರಿಯನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋಕ್ಯೂಲ್ಸ್. Locules are ovarian cavity. Inside the ovarian cavity, they have the long slender like structure like this. These are nothing but placenta. ಇವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ placenta ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In later condition what happens? These placenta, they forms the matured structure. Such placenta are the part of such placenta are called as ovules. Okay, now let me move inside the ovary that to discuss about the ovule. Now let the point, what do you mean by ovule? Ovule ದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದೇನು ಓವ್ಯೂಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓವರಿಯನ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? ಸೊ ಓವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ಲಿ, ತಿರುಪತಿ ನಾಮ ಹೆಂಗ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಿಡಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅದ ಸುತ್ತಲಕ್ಕೂ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the abundant resolved cell material that is called as nucellus. On the nucellus, it is mainly surrounded by the two membrane.
Okay, and another membrane is also present. This is the continuous membrane, and here it forms the structure like this. This is the structure of anatropous ovule. It has the two membrane. The outer membrane is called as outer integument. Inner membrane is called as inner integument. Wherever the opening is present, this opening, it is nothing but micropylar opening, or else the end is called as micropylar end. If this is the micropylar end, opposite to that space is called as chalaja end. These end also very important. And another one, this complete ovule part that attached to the ovarian cavity by means of placenta. This part of the ovule, hilum, this is the hilum. Above the hilum part, this is called as funicle. This funicle part attached to the placenta. ಈ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾವನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಹಿಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎರಡು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದ. ಒಂದು ಔಟರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದಿ embryo part. Understand aita? Now let me go inside the embryo sac. That embryo sac part, this whole structure is called as megasporangium. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. That cell mainly contains the dense cytoplasm and the reserved food material and also the prominent nucleus. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅದು ಒಳಗಡೆ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, or else that is called as MMC. Megaspore mother cell. This megaspore mother cell, it undergoes the one of the cell division process that is called as meiosis cell division process. Here it releases the 4 important haploid cells. These 4 haploid cells are nothing but megaspores. Okay, the complete process of the formation of megaspore from megaspore mother cell through meiosis inside the embryo sac, the process is called as megasporogenesis. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ ಎದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ? ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿನಿ ಏನು ಓವ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವು ಅಷ್ಟು ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತದ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಇರ್ತದ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಸಮ್ ಓವರಿ ಮೇ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಪಾಯ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಫರ್ದರ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಸೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ.
ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಸೆಲ್ ಅದ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದ. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಅದು ಯಾವ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್? ಈ ಹೋಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಡೀತದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾವ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತ, ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಈ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆಲಕ್ನೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಟೋಟಲಿ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಏನ್ ನಡೀತದ? ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಈ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಬಟ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದ. ಈ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಪೋಡಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿಪೋಡಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಆಂಟಿಪೋಡಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಚಲಾಜಾ ಎಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಡ್ ಯಾವುದು? ಚಲಾಜಾ ಎಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಓವಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಉಲ್ಟಾ ತೆಗಿಯಾಕತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಂಟಿಪೋಡಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಗ್ ಅಪೆರಟಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಎಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಹಿಂದಿ ಒಳಗಡೆ ಚಲ್ ಆಂಟಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಹೋಗಂಟಿ ಅಂದಂಗ. ಸೊ ಚಲ್ ಆಂಟಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಚಲಾಜಾ ಎಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಆಂಟಿಪೋಡಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಕ್ಕವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇವು 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವು ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಎಗ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಎಗ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್. ಈ ಎಗ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಯಾವುದು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಏನು ತೋರಿಸಿನಲ್ಲ, ಇದು ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ 2 ಸೆಲ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಅದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ. ಈ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus. Please try to remember these all the parts. Okay, now let's come to the what about the central cell? The central nucleus, it forms the larger cell. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದ. ಸೊ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? This cell is called as central cell. That is the larger cell. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಸೆಲ್ comparing to the other cell. This is the larger cell that is called as central cell. So this is the complete formation of the female gametophyte. Here come to the point. Why the female gametophyte? It will be called as 8 nucleate and 7-celled stage. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದಾವು, ಬಟ್ 7 ಸೆಲ್ ಅದಾವು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಡಲ್ ಏನು 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ 7 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದ್ರದ ಒಳಗಡೆಗೆ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಗ್ ಅಪೆರಟಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆಂಟಿಪೊಡಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓವಿಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ, ಓವರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ನೀವು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಚಲಾಜ ಎಂಡ್ ಎರಡು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಎಗ್ ಅಪೆರಟಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ತೋ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇದು ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೀಡ್ ಐತಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಔಟರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಅದ. ಈ ಸೀಡ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರಂಧ್ರವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸೀಡ್ ಗಳನ್ನ ನೀರಾಗ ನೆನೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀರು ಸೀಡದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರದ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮಗ ಬ್ಯಾಳಿ ಎತ್ತಿ ಏನಾರ ಮನ್ಯಾಗ ಕುದಿಸಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ? ಈ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ದಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತದ. ಇದು ಎದರದ್ದು ಮುಖಾಂತರ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಓವಿಲ್ ಇದ್ದಾಗನೇ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದ. ಇದು ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗ ಉಳ್ಕೊಂತದ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಓವರಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಓವರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಓವಿಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ನೋಡಿದೀವಿ, ಓವಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದಿವಿ, ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Okay, in the next class we discuss about the pollination process. Now our female gametophyte means our female egg cell is ready, and in last video we are discussed about the pollen grains, that is the male gamete. Their male gamete is also ready. Here female gamete is ready. Now there is a time to fusion with both the gametes. Later we will discuss about what happens if both the male and female gamete fuse with each other, what will be happens. Before that we have to think, that is plant they can't move from one place to the another place. Then how pollen grains can transmit from one plant to the another plant? That is the pollination process. We will be discussing the next video. Share, subscribe the channel if you like the videos, comment if you any doubt. Please don't hesitate yourself. If you have any doubt, any clarity, please go through the NCERT. If while watching my video, please keep in front of you, that is the NCERT textbook and notes, and even also the pen. All the best for your exam.